श्री नानक पद पंकज बंदन सिमरांगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय ध्यावा श्री गुरु रामदास गुण गावा श्री अर्जन विघ्नन के नासक हर गोबिंद सुख सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाओ बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला दसवे गोबिंद सिंह विसाला तरो तरा तर पुन पुन सीसा बंदा वार वार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा हृदय विचारियो सतगुरु नृप अजमत लख लीन कर हे बिदत सब हिन बिखै
शाहो आद ले जीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाजर नाजर प्रतख सतगुरु शब्दा अवतार पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद विच सुशोभित हो करके शाम दे सुंदर दीवाना दा आप जी आनंद मान रहे हो। सुभागा समा मिलिया इस जीवन दे विच जिस नूं आप जी निता प्रत सफलियां बनाउंदे हो। अज भी सतगुरां ने रहमत दी नजर कीती। बड़ी श्रद्धा ते भावना दे सहित दूरों नेड़ियों चल के आप जी इकत्र होए हो। कल शाम दे दीवाना विच सरवण कीता सी। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जियां ने राजा जय सिंह सवाई दे महलां विच बंगले विच जिथे राणियां दी परख कीती है उत्थे बादशाह दी पटराणी नूं प्रतख कर दिता। जिथे सतगुरां ने बादशाह दी पटराणी नूं प्रगट कीता है उथे बादशाह भी गलती का पश्चाताप करदा है। सहज सुभाव सतगुरां ने वचन आखे तुसीं साडा पर्दा चुके है, सानू मजबूर कीता है करामात विखाउण वास्ते, इस करके तुहाडी संतान दुख पाएगी। समा संभालदे होए बादशाह सतगुरां नूं गोदी चुक के संघासन ते लै आया। चरनां विच पग रख के कहंदा महाराज मेरे कोलों बजर पाप ते बजर भुल हो गई है। तुसीं पिता समान वड्डे सतगुरु हो, किरपा करके बख्शो मैनूं। बादशाह बार बार अरजोइयां ते बेनतियां करदा है। इत्थों तक आप सरबत संगतां ने सतगुरां दे पावन रंगले इतिहास दा आनंद माणिया सी। आओ अज भी समा सफला बढ़ाइए। रसना करो पवित्र अदब सत्कार सहित जपो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। दोहरा हृदय विचारियो सतगुरु नृप अजमत लख लीना। करहे बिदत सब हिन बिखै शाहो आद ले जीना। जिस वेले बादशाह ने गुनाह करके सतगुरां नूं प्रगट कर दिता भी ये करामाती गई। सतगुरां दे मन विच इस गल दा रोस है। असीं अज तक अपना आप छुपा के रखदे रहे पर सानू इन्हां मजबूर कर दिता। बादशाह ने बार बार माफियां मंगियां। अपना ताज सिर दी पग सतगुरां दे चरनां विच रखी। कहंदा महाराज किरपा करके मैनू अपने चरनां दा अमृत दे के चरनामृत दे के सिख बना लो। उस वेले बादशाह ने जल मंगाया। सतगुरां दे चरनां नूं स्वच्छ कीता, धोता, चरनामृत लिया ते राणियां भी सिख बन गईयां। सहज सुभाव सतगुरां ने वचन आखिया बादशाह संतान तेरी भावे दुखदाई है पर तेरी इस वंश विच तेरी राणी का बड़ा लंबा राज होएगा। खो सतनाम तेरे इस वंश विच परिवार विच तेरियां राणियां अगे आउण वालियां घर दियां नूहां भी राज करनगियां कुछ समा। ऐसे वचन सतगुरां ने कह दिते पर महाराज ये जानते भी अज बादशाह ने सानू परखदे हुए करामात वेखी, कल जाके औरंगजेब नूं दसेगा। जदों औरंगजेब नूं पता लगना है, हुण तक ते पर्दा बनाया सी ना गुरु जी करामात नहीं सी विखाउंदे।
ਉਹਨੇ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਪਈ ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਸੰਗ ਮਿਲਹਿ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਨੇਮ ਨਿਭਾਹਨ ਕਰ ਹੈ ਐਸੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿائش ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਨਹਿ ਭੂਪ ਤੇ ਕਹੋ ਬਹੁ ਕਰੈ, ਮਿਲਬੇ ਹੇਤ ਜਤਨ ਕੋ ਧਰੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਤੀਏ ਭਰਾਤਾ ਸਰਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਸਾ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਆਸ਼ੇ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਤ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਵਚਨ ਸਫਲੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸੇ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਦੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕਹਿ ਤੋ ਸਾਚ ਬਨਹਿ ਤਿਸ ਕੀਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਡੇਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਤ ਸਰ ਰਿਸ ਤੇ ਆਦ, ਉਪਜੇ ਉਰਮ ਹੈ ਠਨ ਹੈ ਬਾਦ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜੀਏ। ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਸੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਤੀ, ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸੜ ਬਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆ ਗਈ।
3-4 साल सतगुरु उत्थे रहे। आखिरकार संगतां दी बेनती प्रवान करके जदों माहौल शांत हो गया ते फिर आ गए। गुरु हरकृष्ण पातशाह सोचते ने क्यों ना दिल्ली शहर छड्ड दईए, साडे भरा दी इज्जत बनी रवे, ओदी ठुक रह जावे। पुन श्री तेग बहादुर भारी, गुर आई सो पाए उदारे। बैठे बैठे महाराज किन्ने डूंगे ख्यालां च ने, कोई नहीं जानदा। ध्यान कीता बाबा बकाला साहब दी पावन धरती ते तेग मल जी भगती विच बैठे ने। 26 सालां तो समा हो गया गुरता गद्दी देण दा। मर्द कहंदे फिर क्यों ना गद्दी छेती दे दीए। आपको सतनाम हिरदे च विचार करदे ने, अपने कुछ जोत ने परमात्मा दी, आउण वाला समा सोचदे ने। श्री हर गोविंद बड़े हमारे, होए गुरु ए बाग उजारे। क्योंकि बड़े सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने एक दिन कहा सी, ये गुरता गद्दी घुम करके गुरु तेग बहादुर पातशाह को आए। क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पुत्र हन गुरु तेग बहादुर पातशाह माता नानकी जी दे बेटे। एक दिन माता नानकी ने कहा सी, मर्द गद्दी सानू दे दिओ, परिवार के दूजे पासे चली। मर्द के रहन दिओ भाई, पर सतगुर प्रशादा छकदे ने। माता नानकी जी बार बार अदब नाल बेनती करदे ने। थोड़े जे नाराज हो के सतगुरां ने रुमाल नाल हथ सुके कीते ते झोली च सुट दिता। कहंदे गद्दी जरूर आएगी, पर हर वेले कसवट्टी ते दुख लेके आएगी। आखो सतनाम। वो कसवट्टियां की सी? धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने दिल्ली चांदनी चौक विच शहादत दा जाम पीता। सतगुरां दे साहिबजादियां ने शहादत दे जाम पीते, परिवार खेरू खेरू होया। ये कोई शराब दा वचन नहीं। सतगुर जानदे सी आउण वाला समा भी कहर टुटणे ने परिवार दे, बहुत कुछ होएगा। पर ओही वचन गुरु हरकृष्ण पातशाह जान रहे ने। रिश्ते विच की लगदे, जे कहिए दादा जी दे भरा लगदे, पापा गुरदित्ता जी दे भरा सन गुरु तेग बहादुर पातशाह। अज गुरता गद्दी पोते तो बाद दादा जी को जा रही, दादा जी दे समान ने। ये पहली बार समाज च हो रहे हैं। गुरु हरकृष्ण पातशाह बैठे बैठे यही ख्याल करते ने भी गुरता गद्दी ते जानी उन्हां कोले है जो इहदे मालक ने। पर ऐसे कदा राम राय ने भी लाउणा। आखो सतनाम। भी भरा ते मेरे परलोक गए, हुण ते मैं गुरु हां। मर्ज आउण वाला ध्यान मार के समा वेखदे ने, सानू शरीर छड्ड देना चाहिए। उम्र किन्नी है? 7.5 साल। 7 साल की उम्र दे विच सतगुर जी एडा गहर गंभीर ख्याल रख रहे ने। दुनिया च बहाना बनाउणा चाहुंदे ने शरीर छड्डण दा, पर किसी सिख नूं नहीं पता। क्योंकि जिस दिन माता कृष्ण कौर जी नाल आए सी, उस दिन भी मर्द ने कह दिता सी कीरतपुर साहिब व्यंग च आखिया सी, समझण वाले समझदे ने। कहंदे तन करके चले आ, मुड़ कीरतपुर कदे नहीं आउणा। आखो सतनाम। वो दिन आ गए। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी एकांत विच बैठे ने, कोल कोई सिख नहीं, दरवाजा ही लाया होया। भविख समा वेखिया ते हुण उह समय दी तैयारी करदे ने। इत्यादिक कारण बहु जान, चाहत चित परलोक को जान। कहंदे इन्ने कारण जान के सतगुर चिट्टा चादरा लेके आराम च पै गए बंद कमरे च, जिथे पहला पे पे सोचते ने कारण बनाइए शरीर छड्डण दा। क्योंकि बंदगी वाले रब दे प्यारे एकदम कदे शरीर नहीं छड्डदे, वो जद भी छड्डदे ने बहाना बनाउंदे बीमारी दा। हुण क्यों सी? एक ते बाबा राम राय जी ने कहा सी इन्हां नूं बीमारी लग जे कोई। दूजा कारण सारी दिल्ली दा रोग सतगुरां ने कट्टिया सी, अपने तन ते हंडाया सी। चादरा लेके सतगुर पए ने, अद्धा पौना घंटा गुजरे है। चित्त विच ये विचार चलदे ने। सो रजनी करबास बिताई, जाम रही ते उठे गुसाई। अज दी रात सतगुरां ने उसे थां ते कट्टी जिथे पए। राजा जय सिंह सवाई ने कदे सोचिया भी नहीं होना, जिस महबूब दे कल रज रज दीदार कीते वो विछड़ना चाहुंदे। छट जाणगे विछोड़ा दे जाणगे सदा दा शरीर कर। नहीं सी कोई जानदा। अज दी रात सतगुरां कट्टी, अमृत वेला होया। पहलां दी तरह हर रोज दी तरह
बड़े प्यार नाल जाके इशनान नितनेम होया, सिखां दी सभा विच आन बैठे। सोच शनाने भई प्रभाती, कीर्तन सुनत दास ढिग पाती। थोड़ी देर बह के दरबार विच सतगुरां ने रबाबी सिखां तो कीर्तन सुनिया, पर मन विच गिणतियां गिणदे ने, समा नेड़े आ गया, दिन थोड़े रह गए। तन मह तप तब ही होए आवा, परे पर्यंक बदन अलसावा। कहते उठे सतगुर जी कीर्तन दे विचों, नमस्कार कीती दरबार विच, अचनचेत उठ के बाहर आ गए। ध्यान दिओ किसी दे मन विच शंका न रहे जे कथा बड़ी गुंझलदार चल रही है। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी आके संघासन ते लंबे पै गए। कि संघासन किथे सी? बंगला साहिब एक बंगला सी बहुत बड़ा, जिहदे विच एक पासे बादशाह ते दूजे पासे सतगुर रहिंदे सी। बंगले छोटे मोटे थोड़ा हुंदे। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी आके सवेर दा ही वेड़ा पलंगे ते पै गए, चिट्टा लै लिया चादरा, मुख ढक लिया। सिख पुछदे कहंदे महाराज की होया? बस सह सुभाई। कहंदे भाई शरीर ढिला अज, ये वचन सी महाराज दा, शरीर ढिला है, आराम करन दे। कहंदे जिस वेले सतगुरां ने चरनां तो लैके सीस तक चादरा लिया, एकदम बॉडी दा टैंपरेचर हाई कर गया। साधुआं दे हत्थ विच हुंदा है शरीर नूं छड्ड देना, शरीर नूं संजम विच रखना, इहनूं वरत लेना, जिहो जिहा मर्जी बना लेण, उन्हां दी मौज हुंदी। पिया पिया सतगुरां ने चिट्टे चादरे दे विच कहंदे इन्नी हीट, इन्ना सेक वधा दिता शरीर दा, भाफां निकलणियां शुरू हो गईयां। थोड़ी देर बाद मुखड़े ते काले निशान पै गए, जिन्हों पंजाब दे लोग कहंदे माता निकल गई। आखो सतनाम, अज तक सुनिया माता निकल गई, किसी दा प्यो नहीं निकलिया। आई रौला चल रहा है। ते फिर गधियां दी पूजा, पिंडां च जाके देखियो गधियां दी पूजा करनगे। पैरो भूत शीतला धावे, खर वाहन उछार उड़ावे। सतगुर कहंदे इन्हां दी पूजा करन वाला की होएगा? जाति उन्हां दा रूप हो जाएगा। जे पूजा पूरी ना होई, बस फिर गधे नूं सारी जान दे। आखो सतनाम, सवारी बनना पैंदा। इहनूं चेचक दी बीमारी आखिया, चिकन फॉक्स जिहनूं लोग कहंदे। गुरमुखो बड़े लोग अंध विश्वास विच मर गए। कोई इत्थे ला इलाज बीमारी, उहदा भी मंदिर, दमे दे मंदिर बन गए, शीतला दे बने, छेती शुगर का मंदिर भी बनने वाला। आखो सतनाम, कोई शुगर माता लभी नहीं, अजे तक लभ जानी है। वैसे होनी भी किते राजस्थान वाले पासे, कैंसर माता, यही कुछ है। लोग बीमारियां रब कह के पूजन लग जाते ने। अद तो वध पंजाब की धरती ते तुसी वेखोगे ना, जिंदगी दे हर दिन विच किसी नवी माता का नाम सुनोगे, फलानी माता का मंदिर उत्थे है, फलानी का उत्थे है, पता ही लगता कित्थों आ गया। ये संतोषी माता जी, फलानी है। अज तक नहीं लभ्या माता का ब्याह किहड़े पिता नाल होया सी। आखो सतनाम, पता किसे पिछोकड़ पता है? नहीं पता। बीमारियां दे नाम रख के लोगों ने पत्थरां की पूजा कराई। पंडितां दा तोरी फुलका चलिया। चेचक दी बीमारी जिन्हों लगी, अज ते इलाज बड़े ने, टीके लग जाते, इंजैक्शन लगते ने। उन्हां समयां च लोग मत्था ही टेकी जाते सी, लै बहिंदी सी माता नाले। आखो सतनाम, कहंदे जी माता जी नाले लै गए, दाग पै जांदे सी। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी आप परमात्मा ने, किहड़ी माता दा जोर चलू? उत्थे है कोई जो मेरे सतगुरां दे नेड़े आ जे? कहंदे सतगुरां ने चेहरे दा ऐसा प्रभाव बना लिया, देखण वाले देख के दंग रह गए। जदों मुख तो चादरा लाया, कहंदे छोटे छोटे छालियां दे दाग पए। आखो सतनाम, जिवें किते संधूर ते सुरमा खिलारिया होवे, गोरे जे रंग ते प्यारे जे मुखड़े ते किते किते काले काले धब्बे लग गए। उठ के बह गए सतगुर। सिख पुछदे मर्द की होया? मर्द कहंदे चादरा ते भाई ठंड लगदी है, चोज है ना। 10 मिनट पहला आए ने तंदुरुस्त बिल्कुल फिट, कुछ भी ऐसा नहीं। एक चादरा ही लिया कि खेड बरताई है, तन रोगी बना लिया। आत है जाए बिलोकन कीने, अक्षय चित चिंता में पीने। गुरु साहब नूं वेख करके सारे चिंता च हो गए। हो की गया? गल दा ध्यान रखियो, रब दे प्यारे बंदगी वाले कदे अंदरों दुखी नहीं हुंदे। ये रोग सतगुरां ने बाबा राम राय दा बचन याद करके आप लाया बहाना बनाउण वास्ते। रोग दा दुख नहीं सी कोई,
बाणी पढ़ के वेखो शीतला ते रखिया व्यवहारी रखण वाला ते परमात्मा आप आप परमात्मा परमेश्वर सन। ऐसा रोग एक बार गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के चेहरे ते भी आया सी, कोई बड़ी गल नहीं। शरीर विच कमी पेशी कोई होदे ऐसे रोग हो जाते, अक्सर बहुती गर्मी होदे हो जाता है। पर जे किते सूइयां जियां गढ़दे फिरी कई अक्कां दियां जड़ां च माता जी उपर जाणगे तां थोड़ा हुंदा है। ना होया ना होना, बीमारी की भेट चढ़ गए लोग। पर गुरु हरकृष्ण पातशाह जी शरीर करके तंदुरुस्त ने, जान बुझ के बनाया होया है। जे हाथ लाउण ते कुछ नहीं, दिसण दे विचों लगदा जिवें रोग लगे, चिचक दी बीमारी। सिखां च फिकर पै गई, भज के माता कृष्ण कौर जी कोल गए। मां वेखो ते सही तुहाडे पुੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। मां की नजर विच पुੱਤ पुੱਤ है, भावे पुੱਤ डीसी भी लग जाए, प्रधान मंत्री भी बन जाए, पुੱਤ साधु भी हो जाए ते रब भी हो जाए, मां की नजर विच पुੱਤ ने पुੱਤ रहना सत्कारयोग दुनिया वास्ते। जिथे माता जी सतगुरां दा प्यार ते सन्मान सत्कार करते सी, उत्थे पुੱਤਰ करके मोह भी बड़ा करते सी। माता कृष्ण कौर जियां नूं पता लग्या मेरे लाल बीमार हो गए, उस वेले दौड़े आए। कहत भाई तुम दर्शन करे, रोग अनेकन के पर हरे। माता जी आए, डोले नहीं, रोए नहीं। वो दुनिया दियां मावां होणगियां जड़ियां पुत्तां दे बोझ ही रोई जांदियां ने। कोल आए, सिर ते हथ रखिया, गल्लां नूं छुया, बड़ा प्यार नाल कहंदे पुੱਤ तैनू रोग कित्थों लग जू, तू ते दुनिया दे रोग कट्टे। आखो सतनाम श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखिया तो दुख चले जाते कि रोग लग सकते। अज साडे पंथ विच अंध विश्वासी लोगों ने हो जा प्रचार फैलाया होया जी, मर्द नूं रोग लग गया सी, शीतला दी बीमारी हो गई जी, होई नहीं सी, खेड वरताई। फर्क तो इन्ना ही हुंदा है, असल की है ते सुनाया की जाता है। साखियां ते यही ने, इतों सुन के तुसीं किसी होर नूं मसाला ला के सुना दिओ, उहने अगे सुना देना, साखी दा रूप ही बिगड़ जाना है। साखी जुड़न वास्ते नहीं हुंदी, समझण वास्ते हुंदी है। जे साखी दा प्रभाव जीवन ते पै जाए ते जीवन बदल जाता है। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दे कोल बह के माता जी कहंदे बेटा ये हो नहीं सकदा तुहानूं रोग लग जाए, क्योंकि दुख ते रोग सब तुहाडे हुक्म दे वड्डे ने। तुसी ते दुनिया दे दुख कटदे हो। श्री नानक गादी पर आप, जग के नासों पाप संताप। बड़े प्यार विच कहण लगे मां आ रोग जिहा लग गया सानू, इहने नहीं हटना। अगों माता जी कहंदे पुੱਤ बेशक तुसी मेरी कुख तो जन्म लिया, उम्र विच छोटे हो, पर जोत ते तुहाडे अंदर गुरु नानक साहब दी वरतदी है। ये किवें हो सकदा भी तुहानूं कोई रोग लग दे, तुसी ते सारे जमाने दे रोग कट्टे। सतगुरु जी असीं तुहाडे इस भरम च भरमना नहीं, मोह ते माया दे जाल विच मां कह रही है असीं फसना नहीं। संगत कोट भरोसा धरै, कष्ट दहूं लोकन के हरै। तुसीं दो लोकां दे तीन लोकां दे दुख कट्टण वाले हो। सतगुरु जी रोज संगतां दे रोग दुख कट्टदे हो ते तुहानूं रोग लग जे, ये मैं नहीं मन सकदी। मां होवे ते ऐसी हौसले वाली, कादी मां पुੱਤ ਦੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਝਰੀਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਆਪ ਫਿਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਨਾ, जिन्हां दे मापे चंगे ते ऊंचे नेक विचारां वाले ने, परवाह नहीं किसी दी करदे, हौसला रखदे ने, अगे बच्चे भी उन्हां दे बब्बर शेर हुंदे। आखो सतनाम। धी पुੱਤ भी घबराउंदे नहीं हुंदे। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी मुस्कुरा पए। संगतां दी भीड़ आसे पासे, माता जी नूं गम कोई नहीं, उत्ते जाणदे ने, खेड वरताउंदे। पर दूजे पासे संगतां नूं पता सी सिखां दे विच रोस पैदा हो गया, सारे दुखी हो गए। कहा खेल एह आप उपायो, जिसको देखे भरम उपायो। सतगुर जी तुसी आ खेड की वरता लिया, एवें भरम नहीं पाया लोकां नूं, क्योंकि जिहड़ा मर्द दे नेड़े हो के बैठा उहनूं सेक जिहा लगदा है। एक ऐसी बीमारी है चिचक दी,
ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੇ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਨ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਵੀ ਚੁਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਖ ਹੈ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈ ਸਚਿੰਤ ਚਹਿਤ ਸੁਚ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਰਦ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਓ ਤਹ ਸਮੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਮੋ ਵਹਿਰ ਹਮ ਗਮੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਥ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਓ, ਵਾਹਨ ਲੈ ਆਓ, ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ। ਤੇਰਾ ਅਪਰ ਥਾਨ ਹੀ ਕਰੈ, ਇਹਾਂ ਨ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਕੋ ਧਰੈ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਲੰਬੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਰਮਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਵਾਹਿਨ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਸਯੰਦਨ ਸਿਵਕ ਸੁਖ ਅਸਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੱਥ ਗੱਡੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ। ਆਨ ਦਈ ਸੁਧ ਭੇ ਸਭ ਤਿਆਰੇ, ਖਰੇ ਪੌਰ ਪਰ ਸਾਜ ਸੁਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਆਈਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਏ, ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਤ ਛਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਗਮ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਨ ਰੂਰੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰੋਗ ਤਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬੇ ਰਾਖਾ ਖੁਰਸਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਬਚਾਊ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੰਗ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਸੁਰਮੇ ਰੰਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਛਾਦ ਬਸਤਰ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਨਿਕਸੇ ਪੌਰ ਸੰਗ ਜਿਨ ਭੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਨਾਸਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਚਾਦਰ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਨੇਤਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਹਵੈ ਕਰ ਅਸਵਾਰ,
ले आए सधर कंध कहार। ਤੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਚ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਹਾਰਾਂ ਚਾਰ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਦ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਹਾਂ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਕੋ ਮੰਦਰ, ਪੂਜਹਿ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਾ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ੀ ਅਚਾਨ ਚੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਚਾਨ ਚੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਜਮਨਾ ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਜਿਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਣ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਔਰ ਚਲਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਦਾਸ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਉਜਾੜ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ 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 ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤਿਲ ਚੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਵਾਏ ਕਹਾਰ, ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਵੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸੀ ਖੰਡਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇਤੀ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਨੇ ਆ। ਤਿਆਗ ਪਾਲਕੀ ਅੰਤਰ ਬਰੇ, ਪੌਰ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੰਜਤ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਖਿੱਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਮਰਦ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹਟਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਣਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਝੋਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਕਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਲਾ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਉੱਥੇ ਡਰਦਾ ਵੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਰਦ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਕਦੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਗੰਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਛਿਲਕਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਛਿਲਕਾ ਆਇਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੁੱਖ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਹੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤਖਤਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਸਬਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਧਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਫਿਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡੰਡ ਲੱਗਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਰ ਕੇ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਰਦ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਖੇ ਪਾੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਵ ਰਹਿਓ ਨਹੀਂ ਤਹ ਕੋਏ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਇਕਾਕੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੂਚਾ ਭੇਜ ਸੀ। ਆਹੀ ਚੋਜ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨਾ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਵਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਜ ਆ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਾ ਗਏ ਹੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੇਡ ਜਾਮ ਲੋ ਅੰਤਰ ਥਿਰੇ, ਬਾਕ ਵਿਸਾਲ ਕਛੂ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਚਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੂਗਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚੀ ਮਰਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੱਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਾਨਚੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੁਣੀ ਸਭ ਬਾਤੀ, ਗੁਰ ਚੜ ਗਏ ਵਹਿਰ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਨ ਚੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਭਾਜੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ? ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮਰ ਚ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਿਓ ਸਹਿਸਾਹੀ, ਆਇਓ ਭੀਰ ਸੰਗ ਨਰ ਤਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੂਤ,
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰੇ ਰਹਿਓ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਧਰ ਪ੍ਰਤਿਖਨਾ ਤਿਸਹੇ ਜਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਐਲਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਆਏ ਅਪਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਜਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ ਭੀੜ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਲ ਉਡੀਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲ ਨਰਬੋ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟਦੇ, ਅੱਜ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਲੋਕੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਬਸ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖੜਾ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਘਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਿਕਸੇ ਜਵੇ, ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਦਰਸੇ ਗੁਰ ਸਭੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਬੰਦ ਹੈ ਅਬ ਬੰਧਨ ਠਨ ਹੈ, ਕੀਰਤ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੱਸਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰੀ ਬੰਦਨਾ ਜੋਰਤ ਪਾਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੀ ਨਮੋ ਬਖਾਨੀ, ਰਾਵਰ ਗਮ ਨ ਸੁਨਿਓ ਜਬ ਕਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜੜਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਏਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਸਚਿੰਤ ਮਹਿ ਤੁਰਤ ਪਠਾਇਓ, ਉਤ ਲਾਵਤ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਤੇ ਮਰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਾਲੇ,
ਇਮ ਸੰਸੈ ਕੀਨਸ ਮਹਿ ਪਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਖਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰਹਿ ਬਹਿਰ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਮੁਦਾਇਨ ਕੀਤਹਿ ਭੀਰ ਆਵਨ ਜਾਨੋ ਰਹਿ ਵਹੀਰ। ਇਹਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਪਾਲਕੀ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹੋ, ਪੀਰ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਜੋ। ਉਚਕ ਫਰਕਪੁਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾਏ ਥਿਰ ਹੈ ਤਹਾਂ ਪਿਕ ਸੁੰਦਰ ਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਚ ਸੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਸਭੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਕਾਊਟ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਆਪ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਸ ਕਦੀਮੀ ਹਮਰੋ ਹੋਏ ਐਸੋ ਥਾਨ ਖੋਜ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ। ਸਮਝ ਲਿਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਜਾਣਨ। ਦੇਵ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਸੁਨ ਬਾਨੀ ਹਾਥ ਜੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਹੋਊ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਏ। ਮੁਝ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪ ਕੀ ਆਇਸ ਹੈ ਚਲੋ ਸੰਗ ਜਹ ਤੁਮ ਚਿਤ ਜਹ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਰਹੁ ਬਿਲੋਕਨ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ ਮਾਹੀ ਤਿਰਹੁ ਆਨੰਦ ਰਿਦਾ ਹੋਏ ਜਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਫਾਈ ਫੌਜ ਬੜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਸ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੋ। ਤਾਹਾ ਕਰਹਿ ਬਿਸਰਾਮ ਸੁਖਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਨ ਸਮਾਜ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪ ਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਰਾਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਫੌਜਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਅੰਤਮ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ ਏ। ਕਹਿ ਸੁਨ ਕਰ ਭੇ ਅਸਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਲਈ ਉਠਾਏ ਕਹਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਚਾਰ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੋ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਤਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੇ ਆਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੁੱਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋ ਤੋਂ ਬਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਜਰਾਬ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਰਾਬਾਂ ਸਮੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਾਏ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਲ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਬੜੇ ਆਦਮ ਸਹਿਤ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਆ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਕਦੇ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਰੋਡ ਥੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੰਕਰ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਾਇਨ ਸੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਿੰਗ ਹੀ ਕਰਹਿ ਬਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਝਰੋਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਵਿੰਡੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਾਸਨ ਬਤਰਾਵਨ, ਸੁੰਦਰ ਥਲ ਜਹੇ ਜਾਤ ਬਤਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਈ ਚੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਰਮਣੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਰਦ ਫਲਾਣਾ ਬਾਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਉਪਬੰਧ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾਓ ਨਾ, ਖਾਸ ਬਾਗ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਣਵਾਸ ਮਹਿਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਗ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਬਾਗ, ਮੁਗਲ ਬਾਗ, ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਗਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਮਗ ਚਾਲੇ, ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਨ ਵਿਸਾਲੇ। ਮਰਦ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੈ, ਅੰਬੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਅਸਲਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ। ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਸਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋਗ ਆਪ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਰਹੇ ਵਿਰਾਜ ਆਪ ਤੇ ਸਥਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਆਏਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਚੋਜ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਗਮਈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਚੋਜ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਜੋਗ ਆਪ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਰਹੇ ਵਿਰਾਜ ਆਪ ਤਿਸ ਸਥਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।